ইফ ইট ইজ নট লোকালি অ্যাসেসড, সেই লোকালি জায়গাটাকে যদি আমরা না নিয়ে আসতে পারি তাহলে কোনো কনভারসেশনই এগোনো যাবে না, ওটা সম্পূর্ণভাবে একটা প্ল্যান অফ অ্যাকশনের কাজ। 7 साल से मैं असर में काम कर रहा हूँ एज कम्युनिकेशन हेड और हम इससे पहले मैं 14 साल जर्नलिस्ट रह चुका हूँ मुंबई में। तो जब हम हीट के बारे में बात करते हैं तो हीट जो एक इशू जो है वो बढ़ते जा रहा है। हम देख रहे हैं चाहे कोई भी शहर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, सब जगह पर हीट बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। और ये जो हमने इस बार जो टाइटल जो इंटरेक्टिव सेशन रखने की कोशिश की है, फ्यूचर ऑफ बंगाल, इम्पैक्ट ऑफ हीट एंड एक्सट्रीम वेदर, और आइडिया ये है कि किस तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई कर पाएं, किस तरीके से हम इस सब्जेक्ट को, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वेदर रिपोर्टिंग बहुत आसान नहीं होती है। मैंने खुद जब मैं एनवायरनमेंट कवर करता था या वेदर कवर करना पड़ता था तो बहुत मुश्किलात होती हैं समझने के लिए कि मैं क्या सिंपल वर्ड्स यूज करूं, व्हाट आर द वर्ड्स दैट आई हैव टू यूज so that I can explain this complicated climate or meteorological jargon to a common man, तो वो कॉमन पीपल, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम लोगों का ये जो आइडिया है कि प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का, यहाँ पर इसका सिंपल फंडा यही है कि जर्नलिस्ट आए, आईएमडी से साइंटिस्ट आए, we have with us Abhijit Chatterjee also, professor from Bose University, whom we have been working very closely। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक डिस्कशन शुरुआत हो और पैनल में हम ये भी मतलब इसी वजह से कुछ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं जो थोड़ा सा एक आइडिया क्रिएट करें। हम लोग एक बोलते हैं जिसको एक थोड़ी सी आइडिएशन करें कि कैसे इस कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंप्लीफाइड तरीके से लिखा जा सकता है। और एक वेदर का रिपोर्टिंग में देखा जा रहा है इंक्रीजिंगली कि आईपीएल मैच के जैसे होते जा रहा है कि आज मुंबई में टेम्परेचर इतना है तो मुंबई इंडियंस में इतना किया, दिल्ली में इतना किया, कोलकाता ने इतना किया। तो उससे थोड़ा सा टेम्परेचर और सिंपल वेदर रिपोर्टिंग से हटके क्या हम ऐसी रिपोर्टिंग कर सकते हैं जो बता रहे हैं कि हेल्थ इंपैक्ट क्या है, लोगों को क्या इंपैक्ट हो रहा है। आज हम सब बाहर से आके हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे गर्मी की वजह से या ह्यूमिडिटी की वजह से, और मैं मुंबई से आता हूँ तो ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट इससे शायद थोड़ी बेटर हो या इतनी वर्स हो, लेकिन इससे हमारे हेल्थ पे क्या इंपैक्ट है। डॉक्टर्स बता रहे हैं, साइंस रिसर्च बता रहा है कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट हो रहा है। फ्यूचर मतलब आप मतलब जो कीजिए कि अगर मेंटल हेल्थ पे है, हार्ट पे क्या इंपैक्ट है, किडनीज पे क्या इंपैक्ट है। इसी वजह से इस पैनल में हमने मतलब इस डिस्कशन में हमने डॉक्टर को भी, हेल्थ एक्सपर्ट को भी इन्वॉल्व किया ताकि इस पे बात हो सके। साथ ही साथ हम लोग क्विकली थोड़ा सा शुरुआत करेंगे एक छोटी। হ্যাঁ, এটা সত্যি কথা। মূলত যেটা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে যে খুব বেশি টেকনিক্যাল ইনফরমেশন, সেই টেকনিক্যাল ইনফরমেশনগুলোকে আমাদের ট্রান্সলেট করতে হবে ডিরেক্টলি মানে পাবলিক অ্যাডভাইস। এবার সাধারণত এই হিট ওয়েভের সময় বা প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা যেটা বলে থাকি বা নিউজ পেপারে বা মিডিয়াতে যেটা আসে যে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচারের কথাটা উঠে যাবে, তো সেটা যদি না বলে মানে ফিল লাইক মানে 41-42 যদি বলি ফিল লাইক 45-46 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এরকম একটা টেম্পারেচার, সেটা অনেক বেশি বোধগম্য হয়। তো এই বিভিন্ন ধরনের স্টাডিগুলো যেগুলো মানে আমাদের রিসার্চের বা সাইন্টিফিক কমিউনিটিতে উঠে আসে, সেগুলো আমিও আসারের সাথে অনেকবার শেয়ার করি। তো সেগুলোকে প্লেন ল্যাঙ্গুয়েজে যাতে সেই রিসার্চারদেরই একটা দায়িত্ব বা রেসপন্সিবিলিটি যে সেটাকে কীভাবে পাবলিক ডোমেনে আর কি মানে সহজভাবে সিম্পলিফাই করে সেটাকে বোঝানো যায়, বোঝানো যেতে পারে, সেই দিকটা দেখা। এই হিট ওয়েভের কথা যদি আমরা যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আর কি, আমাদের একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচারের কথা বলা হয়। ফর এক্সাম্পল কলকাতা, যে কলকাতার টেম্পারেচার এত ডিগ্রি বা ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার এত উঠেছে বা কিছু, কিন্তু কলকাতার মধ্যে সিটির মধ্যে একটা বিরাট ভেরিয়েশন, হ্যাঁ, প্রায় 3 থেকে 4 ডিগ্রি ভেরিয়েশন থাকে উইদিন দ্য সিটি। তার কারণ হচ্ছে আমরা ক্লাইমেটের কথা বলি, কিন্তু আমাদের মধ্যে এখন একটা নতুন টার্ম এসেছে, সেটাকে বলে মাইক্রো ক্লাইমেট। মানে খুব ছোট ছোট হিট পকেট যেগুলো তৈরি হয় কলকাতার মধ্যে উইদিন দ্য সিটি, সেইগুলো নিয়ে যে সমস্ত জায়গায় গবেষণা হচ্ছে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করা, তাদের সাথে কথা বলা, সেটাকে আরও সিম্পলিফাই করা। ফর এক্সাম্পল আপনাকে বলছি, একটা টার্ম আছে আরবান হিট আইল্যান্ড, মানে ছোটো ছোটো জায়গায় অনেক কেন হিট পকেট তৈরি হচ্ছে। হিট পকেটের কারণ এই যে প্রচণ্ড বড় কোনো একটা পার্টিকুলার রিজিয়নে, সেটা শুধুমাত্র যে হিট
ওয়েভের জন্য তা নয়, সেখানকার লোকাল কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে, বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন সেখানকার ডেমোগ্রাফি সেটা একটু আলাদা ধরনের হতে পারে। তো আমি বলবো মানে পার্টিকুলার এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ ইন জেনারেল, এটা গবেষকদের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, তো সেটাই একমাত্র ভূমিকা। নাও heat is or the climate change overall is all about politics, all about আমরা সাংবাদিকরা যেমন একদিকে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলবো, তার মধ্যে যেমন বিজ্ঞানীরা আছেন, গবেষকরা আছেন, নীতি যারা ঠিক করে, পুরসভার লোকেরা যারা হিট অ্যাকশন প্ল্যানের মতো নানা ধরনের পরিকল্পনা তৈরি করছেন, তাদের সঙ্গে যেমন কথা বলবো, একই সঙ্গে আমাদের দেখতে হবে যে এই গরম, এই তীব্র তাপ প্রবাহ মানুষকে কিভাবে প্রভাবিত করছে, তাদের উপর কি ইমপ্যাক্ট পড়ছে, সেটা জানতে কিন্তু আমাদের বারবার মানুষের কাছে যেতে হবে, বিশেষত শ্রমজীবী মানুষ যাদের বাইরেটাই কিন্তু কাজের ক্ষেত্র, যারা আমাদের মতো এরকম একটা জায়গায় বসে ফ্যানের তলায় কাজ করতে পারেন না। একটা ডিসিশন, কারণ আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে হিট, দ্যাট মিনস মানে তাপ, উত্তাপ, every existence of the life, it has a some kind of one important denominator is the temperature. Whatever form you take, temperature of the body when it goes down, we declare somebody is alive or dead. ধরা হয় তার তাপমাত্রা যেটা তাপমান যেটা নিরিখ যেটা দেওয়া হয় সেটা আলাদা। যেমন আমাদের ল্যান্ড এরিয়ার জন্য 40 ডিগ্রি তাপমাত্রা অ্যাটলিস্ট হতে হবে, আর সেক্ষেত্রে কোস্টালের জন্য 37 ডিগ্রি। এই ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সময় দেখা যায় কোস্টালের জন্য কেন 37 ডিগ্রি, এইগুলো কিন্তু আমরা এখানে আমাদের মেডিকেল সায়েন্সেরও আলোচনা রয়েছে। পরে আমরা যদি আমাদের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কিন্তু আমরা 37 ডিগ্রি। এবার যদি কারো আপনার ধরেন আরো 2-3 ডিগ্রি ফিভার থাকে, তারা আমাদের কেমন কষ্ট হয়, তাহলে 40 ডিগ্রি। সেই হিসাবে এই যে মানুষের এবং আমাদের হিউম্যান বডি প্লাস এবং অন্যান্য লাইফস্টক এবং কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে সমস্ত কিছু ইম্প্যাক্ট কেমন হয় তার উপরে ভিত্তি করে একটু এইগুলো টেনিস খেলতে গেলে লোকে ব্যাটের পরে একটু খেয়ে নিতে এনার্জি ড্রিঙ্ক, কিন্তু এখন হিট ওয়েভটা এমন বাড়ছে, বিশেষ করে এখন যে দেশে খেলাটা করছে ফুটবলেও যেটা গরম, এই তীব্র তাপ প্রবাহ মানুষকে কিভাবে প্রভাবিত করছে, তাদের উপর কি ইমপ্যাক্ট পড়ছে, সেটা জানতে কিন্তু আমাদের বারবার মানুষের কাছে যেতে হবে, বিশেষত শ্রমজীবী মানুষ যাদের বাইরেটাই কিন্তু কাজের ক্ষেত্র, যারা আমাদের মতো এরকম একটা জায়গায় বসে ফ্যানের তলায় কাজ করতে পারেন না। সাথী ভট্টাচার্যের কথা শুনেছেন, তিনজন তিন দিক দিয়ে আপনাদের জিনিসটা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আমি এ বিষয়ে মন্তব্য করার থেকে যোগ্য লোক নই। আমি শুধু আমার সাংবাদিকতার 40 বছরের ইতিহাস দিয়ে একটা কথা বলতে পারি। এক সময় আমরা রাজনীতিটাকেই সমাজের মানে সংবাদের মূল বিষয় বলে মনে করতাম। তারপরে কিছু ঘটনা দুর্ঘটনা এটা থাকে, অর্থাৎ রাজনীতি আর ঘটনা দুর্ঘটনা এই দুটো করতে পারলেই সাংবাদিকতার যে মূল কাজ সেটা মোটামুটি করা সম্ভব হতো বলে আমাদের একটা এই পেশাতে একটা ধারণা ছিল। কিন্তু তারপর আমরা যত দিন গেছে, বিশেষ করে বিগত 10 বছরে আমরা বুঝেছি যে আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে পরিবেশ, এবং সাংবাদিক হিসেবে আমাকে পরিবেশ নিয়ে নিয়মিতভাবে লিখতে হবে, এবং এমনভাবে লিখতে হবে যে যেটা আর ভেতরের পাতায় থাকবে না, যেটা প্রথম পাতার খবর হিসেবে পরিগণিত হবে। এখন আমাকে প্রথম বুঝতে হবে যে পরিবেশগত সমস্যাটা আজকের পৃথিবীর অন্যতম প্রধান সমস্যা, এবং সেটা নিয়ে যদি লিখতে হয় তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু আমাকে খানিকটা জানতে হবে।
এটা খানিকটা যেটাকে আমরা পরিভাষায় টেকনিক্যাল বিষয় বলি, যে এটা চট করে আমি আজকে গিয়ে লিখতে পারবো না, কারণ আমার বাতাসে এয়ার পার্টিকেল কতটা থাকা উচিত, তার পরিমাণকে কি বলে, কতটা থাকলে ভালো, কতটা থাকলে খারাপ, এবং কোন কোন গ্যাসের নির্গমন নিয়ে সারা পৃথিবীতে আলোচনা হচ্ছে। কার্বন ট্রেড কাকে বলে, জাস্ট ট্রানজিশন কাকে বলে, এবং এএসআর কাকে বলে, মানে রাইজ অফ সি লেভেল, অ্যানুয়াল রাইজ অফ সি লেভেল, এই জিনিসগুলো আমাদের বুঝতে হবে।